안녕하세요, 엉클준입니다. 엉클준이 또 테스트 PC를 만들고 있습니다. 어떤 테스트 PC냐? 18년 전 시리즈의 연장선상에 있는 CPU입니다. CPU는 인텔 코어 2 두오 이 8600을 가지고 와왔습니다. 저번 시간에는 이 6400을 가지고 왔었는데요. 아주 느렸습니다. 한마디로 꼬마 PC였죠. 하지만 오늘 가지고 온 이 8600은 클럭 스피드만 해도 3.0 초반에 아주 준수한 클럭 스피드를 가집니다. 요 전에 촬영했었던 이 6400은 2.0 초반의 그런 클럭 스피드를 가지죠. 거의 1기가 정도 차이가 나는 그런 듀얼 코어 CPU입니다. 비슷한 시기에 나왔고요. 거의 18년이 됐습니다. 어떻게 보면 이 6400은 조금 저사양으로 나왔을 거고요. 그리고 이 8600은 고사양, 그때 당시 발매 시기에 2007년, 8년 뭐 이때 좀 고사양 CPU로 나왔을 것입니다. 그 속도의 차이를 한번 느껴 보시렵니까? 엉클준이 한번 준비를 했습니다. 그리고 그래픽 카드, 그래픽 카드는 3점 초반대의 그런 클럭 스피드를 자랑하는 이 8600 듀얼 코어 CPU의 격에 맞게 그래픽 카드는 GTX 5500 Ti를 준비했습니다. GTX 5500 Ti. 여기 보면 요전 이 6400 CPU에는 지포스 9800GT 2008년도에 나온 17년 된 그런 그래픽 카드였고요. 그리고 그래픽 메모리는 GDDR3 512 용량이었습니다. 하지만 얘는 드디어 1기가를 넘겼습니다. 그래픽 메모리 1기가를 넘겼고요. 버전은 나중에 CPU-Z에 들어가서 확인해 보도록 하겠습니다. 어쨌든 GTX 550 Ti 그 실력도 한번 봐야겠죠. 여러 번 그래픽 카드를 다른 종류로 바꿔가면서 테스트 했는데 제일 여기 있는 CPU 3.0 클럭 스피드, 초반 클럭 스피드를 자랑하는 이 8600에 가장 잘 어울리는 그래픽 카드로 GTX 550 Ti가 낙점이 됐습니다. 어울린다는 거죠. 서로 뭔가 일을 했을 때 현재 윈도우즈 10 상황에서 게임을 돌리거나 또는 인터넷을 시청을 했을 때 가장 그래도 서로 CPU, GPU 궁합이 잘 맞는 그런 상대를 뽑아서 이렇게 테스트 베드에서 테스트를 했습니다. 그러면
엉클존이 PC 새로운 PC 케이스에다가 넣어서 다시 돌아오겠습니다. 설레이시나요? 궁금하시나요? 잠시만 기다려 주세요. 엉클존이 준비가 되면 다시 돌아오겠습니다. 잠시만 기다리세요.
this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna 안녕하세요, 엉클준입니다. 예, 엉클준이 완본체 이 8600 CPU를 탑재한 완본체 PC를 조립하고 전원을 딴 건데요. 스파크와 함께 연기를 내면서 SSD 새로 가는 건데요. 요전 SSD 이 파워 선과 SSD 쪽에서 접촉면에서 스파크를 내면서 불이 났어요. 그래서 제가 입을 후후 불면서 전원을 끄면서 순간적으로 끄면서 그 불을 껐는데요. 엉클준이 이러다가 큰 불 나겠다 싶더라고요. 가슴이 들컹들컹 했어요. 왜 그렇게 그 접촉 그 전원선 SSD 전원선 그 SD 접촉 그 부분에서 왜 불이 났는지 정확하게 잘 모르겠어요. 어쨌든 파워가 중고고 또 SSD도 중고다 보니까 그 접촉면이 어떻게 보면 노후화에 의해서 약간은 그 이격이 생겨가지고 약간 그
구리선들이 잘못 연결이 돼가지고 누전이 된 것 같아요. 예. 사실 또 이 파워 그 잭이 있잖아요. 그게 좀 깨져가지고 그 잭이 그 플라스틱으로 돼 있잖아요. 오래되면 샀거든요. 그러면 옆쪽이 깨졌어요. 깨진 걸 제가 그냥 괜찮겠지 싶어서 그냥 끄졌어요. 약간 정확하게 원인이 뭔지는 모르겠지만 하여튼 아까 전에 그 사진에서 봤듯이 그 전원 잭, 예, SSD 전원 잭 부분에서 정말 연기랑 불꽃도 나고 깜짝 놀랐어요. 그냥 불 나는 줄 알았어요. 소화기라도 갖다 놔야 될 것 같아요. 예, 작은 소화기라도. 예, 그게 먼지랑 기름기랑 이렇게 떡이 돼 있다 보면 사람들도 그 전원선을 손으로 많이 만지잖아요. 그러면 그게 먼지가 끼는 거예요. 미세한 먼지가. 그러면 이렇게 안에서 먼지가 스파클 내면서 그래서 잭을 망가뜨려 가지고 아깝지만 120기가 SSD는 잭 연결 부분이 불타버린 관계로 하나를 그냥 버렸습니다. 아깝습니다. 하지만 또 이렇게 끊을 수는 없지 않습니까? 돌아가는 이 8600 CPU를 보면서 그래도 개는 짖어도 기차는 간다입니다. 엉클준이 지금 현재 CPU Z를 띄워놨는데요. 현재 CPU는 인텔 코어 2 두오 E8600입니다. 전격 클럭 스피드는 3.33GHz이고요. 여기 성수는 6에서 10이 왔다 갔다 하고 있습니다. 10이 됐을 때 333MHz로 설정이 되죠. 2코어 2스레드입니다. 현재 세팅은 디폴트 CMOS 세팅입니다. 이 CPU의 전격 클럭 스피드를 구현해주고 있는 거죠. 온도도 CPU 온도가 뭐 40도, 50도 정도 선에서 그래도 살짝 높은 편이에요. 전 CPU E6400 걔는 클럭 스피드가 낮아서 50도를 그렇게 안 넘었는데 얘는 클럭 스피드가 이게 여기서 3.33 이쪽이니까 3.33기가가 넘어가니까요. 거의 1기가 이상 차이 나는 클럭 스피드 때문에 온도가 50도 선이에요. 쿨러가 조금 초코파이 쿨러예요. 그래서 뭐 그래도 온도가 그래 50도 정도니까 크게 또 뭐 쿨러를 교체할 정도는 아니고요. 코어 스피드가 3337MHz, 기가로 말하면 3.3GHz죠. 이렇게 속도가 나옵니다. 사실 이 8600 이 CPU는 코어2 두오 시리즈 중에서 가장 클럭 수가 높은 쌕쌕이 CPU입니다. 정말 그때 당시에는 가장 빠른 CPU였죠. 일반 유저들한테 팔려갔던 PC 버전 인텔 코어2 두오 시리즈 중에서는요. 8600 상당히 그때 당시에는 아주 획기적인 스피드 3.3기가를 자랑했습니다. 일단 이 정도 성능, 디폴트 성능에서 한번 유튜브 동영상을 한번 볼까요? 유튜브 동영상 클럭 스피드가 좋다 보니까 아주 유튜브 동영상도 깔끔하게 잘 돌아갈 것 같아요. 예상합니다. 제가 그냥 야구도 보시고요. 미니도 보시고요. 나 미니라고 하여튼 이렇게 지금 일반 동영상은 자유롭게 즐길 수 있는 FHD 일반 동영상 30프레임 버전이죠. 아주 자연스럽습니다. 그러면 넘어가고요. 또 저작권 그런 문제가 있을 수 있으니까 GTA 5 어드밴스 에디션 4K 영상을 한번 보도록 하겠습니다.
현재 디폴트 세팅에 따른 시스템 성능을 확인해 보고 있습니다. 예. 예. 일단 HD 60 720p 60을 한번 볼까요? 예, 60 FPS니까 해상도가 높겠죠. 예. 해상도는 뭐 HD 760이지만 그 초당 60번을 또 이렇게 갱신해 주는 거기 때문에 상당히 데이터 전송량이 많습니다. 처리량도 많고 자연스럽게 지금 잘 데이터들이 CPU와 그래픽 카드에서 처리가 되어지고 있습니다. 영상이 아주 자연스럽습니다. HD에서는 현재 이 8600 3.3GHz 스피드로 그래픽 카드 GTX 550ti를 함께 씀으로써 PCI Express 1 버전에서 HD 60 fps 동영상은 잘 돌아가고 있습니다. 그러면 1080 FHD 60 영상은 어떻게 나오는지 한번 볼까요? 아주 영상이 쨍해졌죠. 살짝 끊기고 있는 게 보입니다. 제가 조금 알아봤는데요. PCI Express 1으로 커버되는 그래픽 카드가 한 1060 정도 GTX, 엔비디아 GTX 1060 정도 성능은 커버되는데 그게 맥시멈 정도로 커버할 수 있는 능력이라고 합니다. PCI Express 1으로. 그런데 실제적으로 해보면 CPU랑 그래픽 카드 조합을 해보면 750 Ti쯤 되니까 그때부터 조금 버벅대는 느낌이 나요. 750 Ti도 뭔가 이렇게 조금 힘들어하는 그런 상황이 되는 경우도 많더라고요. 어쨌든 제가 그냥 알아본 인터넷 그 검색으로 알아본 건 어쨌든 PCI Express 1.0은 GTX 1060까지는 큰 무리 없이 돌릴 수 있다. 다행인 것 같아요. 그래도 PCI Express 1.0을 제가 어떻게 보면 너무 의심을 좀 또 많이 했거든요. 너무 성능이 떨어지지 않나. 그렇지만 1060 정도면 제가 봤을 때 FHD는 충분히 커버할 수 있을 정도입니다. 그리고 조금 더 하면 QHD까지도 충분히 커버할 수 있는 그런 그래픽 카드이기 때문에 사실 QHD는 750 Ti도 PCI Express 2에서 R5 2400하고 QHD를 자연스럽게 잘 보여줬었죠. 현재 여기서 지금 FHD 1080 60H에서 이렇게 끊기고 있는 거는 PCI Express 버전이라기보다는 현재 CPU 이 8600과 GPU GTX 550ti 이 시스템의 한계 때문에 또 이렇게 끊기는 걸 라고 판단할 수도 있겠네요. 인터넷 그 자료에 따르면. 어쨌든 지금 그래픽카드 GTX 550ti는 1060 GTX 1060보다는 성능이 한참 떨어지는 거기 때문에 또 더 좋은 그 CPU와 그 그래픽카드 조합이 이런 775 소켓 이 마더보드 이런 시스템에 장착이 된다면 충분히 PCI Express 1.0 버전의 능력을 다 발휘할 수도 있겠죠. 최대한 PCI Express 1.0의 능력을 최대한 발휘해 봤을 때 QHD를 자연스럽게 돌릴 수 있을까요? 제가 좀 그게 또 의문이에요. 그럼 QHD로 한번 해볼까요? QHD
1440p60 QHD인데요. 예상으로는 그냥 슬로우 모션이 될 것 같아요. 어쨌든 아직까지는 FHD는 어느 정도 커버를 해주는 CPU가 인텔 코어2 두오 코어2 코드에서 나왔어요. 현재 E8600도 그렇고 Q6600도 그렇고 다 FHD에서 60 FPS 1060p60을 어느 정도 자연스럽게 보여줬거든요. 그런데 QHD는 아무래도 좀 어렵네요. 이렇게 또 이렇게 슬로우 모션과 뺑뺑 돌아가는 이거 처리 병목 현상이 일어난다는 거죠. 너무 이 시스템 이 8600과 GTX 552 이 QHD 1440p 60을 다 자연스럽게 처리해 주기는 어떻게 보면 CPU와 그래픽 카드의 한계가 있습니다. PCI Express 1은 1060 GTX 1060까지도 다 커버해 주는 능력이 있다고 하니까요. 일단은 그 부분에 PCI Express 그 부분에 대해서는 약간은 여유가 있거든요. 그런데 이렇게 현재 조합 이 8600의 GTX 560 Ti가 이렇게 QHD에서 QHD 1440p 60에서 이렇게 계속 뺑뺑 돌면서 슬로우 모션이 되어지는 거는 어쨌든 시스템의 그런 CPU 그래픽 조합에 어느 정도 퍼포먼스의 한계가 보여지고 있다고 보면 되겠습니다. Q8600 GTX 5500 Ti FHD 현재 FHD와 HD에서는 상당히 자연스러운 그런 재생 동영상 재생 모습을 성능을 보여주고 있습니다. QHD는 좀 아쉽지만 FHD도 조금 아쉬워요. 끊기는 거 보니까 아쉽다면 720 P60으로 내려서 자연스럽게 보시면 또 되겠습니다. 영상의 그런 해상도는 좀 떨어지지만 자연스럽게 또 720p HD 60fps를 재생을 잘 해주고 있는 Q 8600과 GTX 550 Ti입니다. 그래픽 카드도 제가 여러 개 바꿔가면서 어떤 그래픽 카드가 적당할지 제가 연결을 시켜줘 봤는데요. 여전히 또 CPU보다 살짝 좋은 한 10% 정도 능력이 좋은 그런 그래픽 카드 CPU Q8600보다 한 10% 정도 능력이 좋은 GTX 550 Ti가 정해졌습니다. 왜냐하면 CPU를 좀 좋은 게 아니기 때문에 사실 오래된 CPU잖아요. 그러니까 그 CPU의 약점을 조금이라도 보완해 줄 수 있는 능력이 CPU보다는 조금 좋은 그런 매치로 GTX 550 Ti를 붙여준 겁니다. 이 기준은 보톨렉 칼큘레이터라는 그런 사이트에 가보면요, CPU와 GPU를 입력하고 사용 환경을 설정하게 되면 게임 환경이나 뭐 그래픽 카드 위주의 그런 처리를 많이 하게 된다는 그런 설정 값을 넣어주면 서로의 어느 쪽이 더 능력이 딸리는지를 측정해주는 사이트가 있어요. 보틀렉 칼큘레이터라고 검색하면 나오는데요. 거기서 사실 이 8600보다는
GTX 550 Ti가 한 10% 정도 10% 정도 능력이 좋다고 나옵니다. 그래서 그래픽을 다운시키든지 아니면 CPU를 올리든지 둘 중에 하나를 해서 서로 그 능력치를 맞추라고 하는데요. 제가 테스트를 여러 번 해본 결과 이렇게 오래된 CPU를 짝을 맞춰줄 때는 보틀넥 칼큘레이터에서 계산해주는 그걸 0으로 맞추는 것보다는 그래픽 쪽에 좀 그래픽 카드를 조금 좋은 걸 한 10% 정도 보틀넥이 생기는 그래픽 카드, 한마디로 CPU보다 GPU가 조금 더 좋게 세팅을 해주는 게 최적의 그런 현재 윈도우즈 10에서 동영상 감상과 게임을 플레이하는데 유리합니다. 제가 그거는 이제 제가 테스트를 해보면서 제가 엉클준이 테스트 해보면서 그렇게 판단이 됐던 거고요. 이렇게 해서 동영상 감상을 하면서 FHD, HD, FHD, HD 동영상의 그런 재생 능력을 한번 Q 8600과 GTX 550 Ti의 그런 조합을 테스트 해봤습니다. 그러면 디아블로 게임으로 들어가서 한번 또 게임 성능을 한번 테스트 해보도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 디아블로를 실행시키고 있습니다. 이런 실행시키는 과정도 한번 보시면서 어느 정도 그런 흐름으로 가고 있는지 금방 떴네요. 확실히 이 8600이 이 6400보다 상당히 성능이 탁월합니다. 1기가 정도의 그런 CPU 클럭 스피드의 성능 차이가 있습니다. 여기 지금 초기 화면에서 60fps가 나오고 있네요. 60fps면 원활하죠. FHD 60fps입니다. 전 동영상 이 6400에서 100fps가 나와서 놀랬던 그 해상도는 HD 720p 화면에서 100fps였고요. FHD에서는 떨어졌죠. 현재 E8600 3.33GHz 클럭 스피드를 자랑하는 E8600은 초기 FHD 초기 화면에서 60fps가 지금 나와주고 있습니다. 게임 안으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 게임 계속하기를 눌렀는데요. 넘어가고 있습니다. 맵이 떴네요. 46, 47. 이 8600 색색이 GPU는 50fps 가까운 그런 프레임을 현재 초기 맵에서 보여주고 있고요. 전에 봤던 꼬마 CPU, 듀얼코어 꼬마 CPU 이 6400은 30프레임 정도 나왔었죠. 그러고 보면 한 28프레임 정도 차이가 나는 거네요. 28프레임. 한 거의 2배 차이가 나네요. FPS가. 1GHz가 더 빠른 이 8600이 이 6400보다 디아블로 FPS 성능에서는 2배의 성능을 차이를 보여주고 있습니다. 이 정도 한 50fps 정도가 돼주면 자연스럽죠. 저는 45프레임 이상 45fps 정도 되면 그냥 자연스럽게 느껴지더라고요. 60fps 때 느끼는 사람이 있고 50fps 때 느끼는 사람이 있는데 저는 자연스럽다고 느끼는 게 45
FPS부터는 조금 자연스럽더라고요. 30 FPS 정도 되면 꾸준히 나오면 그냥 플레이 양호한 것 같고요. 그냥 20 FPS 대에 나오면 그냥 플레이 할 수 있을 정도다 이렇게 판단을 합니다. 어쨌든 현재 46 FPS 거의 조금 이런 UI가 바뀔 때 되면 조금 떨어지긴 하는데요. 어쨌든 45 이상이 나오기 때문에 자연스러운 플레이 정도로 저는 느껴집니다. 확실히 성능이 꼬마 CPU 이 6400보다는 성능이 확실히 좋습니다. 거의 2배, 거의 2배 정도 디아블로 3에서 성능을 보여주고 있습니다. 이 정도 되니까 뭐 아주 자연스럽게 그냥 플레이를 할 수 있게 되네요. 48, 40, 어쨌든 45프레임 이상을 계속 꾸준하게 찍어주고 있습니다. 이 정도로 디아블로 성능 테스트를 마치도록 하겠습니다. 현재 이 8600을 디폴트 세팅으로 디아블로도 해보고 동영상도 플레이 해봤는데요. 이제 그러면 오버클럭킹이라는 걸 좀 해보도록 하겠습니다. 오버클럭킹을 하는 방법을 한번 간단하게 한번 시모스 쪽으로 들어가서 한번 해보도록 하겠습니다. 다시 시작을 윈도우즈 다시 시작을 해서 시모스 쪽으로 들어가서 한번 오버클럭킹 하는 방법을 한번 보도록 하겠습니다. 오버클럭킹은 두 가지 방법이 있죠. 성수를 건드리는 방법, 그리고 FSB 프론트 사이드 버스 프리퀀시를 건드리는 방법이 있는데요. 저는 제가 여기서 요 시모스에서는 FSB 그 프리퀀시를 건드리는 방법을 해보겠습니다. 그 방법밖에 없더라고요. 해보니까 델을 눌러서 이렇게 델 키를 눌러서 넘어가 버렸네. 이야기 하느라고 넘어가 버렸어요. 이렇게 델 키를 눌러서 시모스 환경 안으로 들어가야 됩니다. 다시 리프팅 해보도록 하겠습니다. 요 정도가 부팅 속도입니다. 이 8600 부팅 속도 그렇게 안 길죠. 다시 시작해서 시모스 쪽으로 들어가 보도록 하겠습니다. 이렇게 쭉 연계된 동영상을 보여주는 이유는 실제로 이 8600의 능력을 한번 보여드리고 싶어서 그런 겁니다. 일반적인 능력이죠. 델키를 열심히 누르고 있습니다. 이제 시모스를 들어갔죠. 시모스 하면은 단촐합니다. 옛날 시모스 바이오스 셋업 유틸리티 여기서 어드밴스 쪽으로 갑니다. 어드밴스 쪽으로 약간씩 오래돼서 이런 용어들이 조금 현재 그런 시모스하고 좀 다르긴 한데요. 현재 여기 점퍼 프리 컨피그레이션으로 들어가야 됩니다. 현재 보드는 메인 쪽으로 가면 보드를 확인해 볼 수 있겠죠. 시스템 인포메이션 쪽으로 가보면 현재 보드명은 없네요. 그냥 바이오스는 1402. 보드명은 POK 보드명 여기 숨어 있어요. POK SE. POK SE입니다. POK SE인데 POK SE 시모스 환경에서 어드밴스 쪽으로 가서 점퍼 프리 컨피그레이션 쪽으로 들어가 보면 여기 오토가 이제 디폴트거든요. 이 오토를 매뉴얼로 바꿔주고 제일 간단한
FSB 프리퀀시를 400으로 바꿔주면 메모리와 CPU 간의 설정 스피드가 400이 됩니다. 메모리와 CPU 사이에 버스가 있는데요. 그 버스가 400이 되고, 여기 이 400과 성수, 아까 전에 6에서 10이었죠. 성수가 곱해지면 최대 4기가까지 오버클럭킹이 되집니다. 이렇게 해서 저장해서 나가면 윈도우즈를 다시 시작하게 되면 이제 4기가로 최대 4기가짜리 클럭 스피드를 가지는 그런 CPU 이 8600이 됩니다. 3.33기가에서 4기가로 오버클럭킹을 해버렸습니다. 간단하게. 한번 들어가서 CPU Z로 한번 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. 그리고 오버클럭킹을 했을 때 또 성능이 얼마나 좋아지는지도 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 실제로 로그인 하는 이런 시간이 생각보다 그렇게 많이 안 걸려요. 특히 오버클럭킹을 하고 나니까 성능이 엄청 좋아져요. 그래서 4기가 정도 오버클럭킹을 해버리니까 최신 CPU가 좀 부럽지 않네요. 솔직히 이 정도 있으면 그렇게 불편하지 않게 쓸 수 있을 것 같아요. 여기 나오고 있죠. 스피드가 3999. 성수가 10으로 들어갔을 때 3999가 지금 세팅이 되고 있습니다. 4기가라는 거죠. 그러니까 여기 아까 전에 세팅했던 399.98 이게 400이거든요. 400이 버스 스피드가 되는 거고, 레이티드 FSB는 실질적으로 그런 의미인 것 같은데, 뭔가 곱해진 실질적으로 측정되는 값인 것 같아요. 하여튼 제가 세팅한 값은 이겁니다. FSB 프리퀀시는 버스 스피드거든요. 400이 되고, 그리고 여기 멀티플라이어가 곱해져 가지고 전체 코어 스피드가 되는 거죠. 코어 스피드 최대 4기가 정도가 되는 거죠. 제가 놀란 거는 이 8600한테 놀란 거는 이 오버클럭킹 능력이 있었네요. 사실 보드를 잘 만나서 그런 건지는 모르겠지만 어쨌든 이런 그때 색색이 CPU 18년 전에 3.3기가의 그런 빠른 클럭 스피드를 가졌다가 여기 또 오버클럭킹을 해서 4기가까지도 또 오버클럭킹 되어지는 그런 걸 보니까 제가 옛날 18년 전이 옛날이면 옛날인데 그때 당시에 벌써 오버클럭킹해서 4기가를 달성을 했다는 걸 보고 놀랐어요. 이때 온도 특성을 한번 볼까요? 온도 특성을 한번. 온도보는 하드웨어 모니터를 키면 현재 한번 클리어 해고요. 현재 온도를 한번 볼게요. 49도, 코어 온도 49도. 오버클럭킹 전하고 크게 많이 차이는 안 나요. 그때도 오버클럭킹 전에도 한 40, 50도 선이었거든요. 클럭 스피드는 최대 4기가 정도고요. 평균이 2.4기가 정도네요. 그러면 벤치 스트레스 CPU를 한번 줘볼까요? 온도가 얼마나 되는지. 스트레스 CPU를 했을 때 온도는 60도가 넘어가네요. 60도 초반이니까 스트레스를 주더라도 크게 많이 스트레스를 안 받는구나. 온도가 그렇게 많이 안 올라가는구나. 오버클럭킹 거의 0.7기가를 했는데요. 상당히 그래도 온도 특성도 괜찮고, 초코파이 쿨러, 제일 기본 쿨러를 사용했습니다. 동쿨러도 아닙니다. 동심도 없어요. 기본 알루미늄 쿨러인데요. 이 정도 4기가를 내주면서도, 또 온도도, 스트레스 테스트를 하는 중인데도
66도, 60도 후반대니까 아주 착한 온도를 유지해주고 있습니다. 이렇게 오버클럭킹을 간단하게 하고 상태를 봤을 때 그렇게 상태가 뭐 열을 내서 일을 한다는 것보다는 아주 그냥 여유 있는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그러면 일단은 이건 내려두고요. 동영상 오버클럭킹 한 4기가 클럭 스피드로 오버클럭킹 한 이 8600의 그런 동영상 재생 능력과 또 게임 플레이 디아블로 FPS를 한번 확인해 보겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 퍼포먼스를 성능을 확인해 보기 전에 저번에 실수한 게 있었죠. 벤치에서 스트레스 CPU 절대 돌리면 안 됩니다. 스트레스 CPU가 꺼져 있는 걸 확인하고 마이크로소프트 엣지를 켜서 유튜브 영상을 확인해 보도록 하겠습니다. 빨리 뜨죠. 4기가 정도 클럭 스피드가 4기가 되니까 아주 스피드가 빨라졌어요. 사무용으로 일반 사용용으로는 일반 유튜브 사용용으로는 역시 4기가는 4기가입니다. 팍팍 뜨고 있습니다. 최신 PC 부럽지 않습니다. 18년 된 듀얼코어 CPU 이 8600 4기가 오버클럭킹을 하니까 최신 CPU 부럽지 않습니다. 팽팽 돌아갑니다. 이런 CPU를 버려야 하나요? 아니죠. 잘 활용할 수 있으면 사용해야 합니다. 그리고 아울러서 듀얼코어 무시했는데 사무용으로 인터넷 서핑용으로는 듀얼코어만한 가성비가 없네요. 4기가 정도만 넘어가면 충분히 듀얼코어도 사용 목적에 맞게 쓸 수 있습니다. 게임은 좀 요즘 나오는 최신 게임은 힘들겠지만 사무용이나 인터넷 감상용으로는 아주 좋을 것 같습니다. 4K 영상 한번 보도록 하겠습니다. 뭐지? 일단 70p60을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 가장 어떻게 보면 가장 일반적인 그런 HD 해상도입니다. 아주 자연스럽습니다. 4기가 클럭 스피드를 자랑하는 이 8600 오버클럭킹의 덕분이죠. 자, 720p60에서 HD 해상도에서는 아주 자연스러운 걸 확인해 볼 수 있고요. 그러면 설정에 가서 FHD를 한번 확인해 보도록 하겠습니다. FHD는 1080p60입니다. 1080p60을 세팅을 했고요. 오, 자연스러운데요? 1080p 조금씩 끊기고 있네요. 끊기고 있습니다. 돌아가는 모습도 보여주고 있고. 하지만 확실히 오버클럭킹 바를 받고 있습니다. 비 오는 것까지 보이네요. 야, 많이 끊기지 않고 개선이 됐어요. 조금씩 끊기는 건 어쩔 수 없지만 어쨌든 봐줄만 합니다. 이 정도면 전전 CPU Q6600과 GTX 460 그 조합에서 봤던 FHD 재생 능력과 비슷하게 나오고 있어요. 코어가 2개밖에 안 되지만 코어가 4개짜리 CPU와 비슷하게 또 능력이 나오고 있어요. 오버클럭킹 능력이 확실히 있긴 있네요. 이 정도면 FHD도 조금씩 끊기긴 하지만 못 볼 정도는 아닙니다.
예. 야, 오버클럭킹 할 수 있으면 해야겠네요. 예. 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 FHD를 보니까 해상도도 좋고, 예, 좋네요. 예. 와, FHD가 이렇게 또 자연스러워 보이네요. 예, 초반에 좀 끊기는 게 많지, 중간쯤 가면 또 이렇게 어느 정도, 예, 안정되면 괜찮아요. 아니네. 또 돌아가네. 예, 다시 정정하겠습니다. 예. 확실히, 예, FHD 1080 60을 보기에는 조금, 예, 걸리적거리는 게 있어요. 중간중간 이렇게, 예, 끊기는 부분이 분명히 있어요. 예. 하지만, 예, 많이 또 오버클럭킹을 해서 많이 개선이 됐습니다. 예. 예, 이렇게 해서, 예, 동영상, 예, 재생은, 예, 어느 정도, 예, HD급에서는 양호하고, 예, FHD급에서는, 예, FHD 일반 영상은 또 양호합니다. 예, 예, 하지만 FHD 60fps, 예, 1080p 60fps에서 조금씩 끊기고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 예, 그렇다면 Q 6600보다도 살짝, 예, 동영상 재생 능력에서 딸리네요. 예. 자연스러움이 좀 딸리는 것 같아요. 확실히 코어가 많으니까, 예, 클럭이 좀 낮아도, 예, 그런 자연스럽게 끊기지 않고, 하위 1%를 또 방어를 잘 해주는 것 같아요. 예. 확실히 자연스럽게 되려면 멀티 성능이 좋아지는 쪽으로 가야 돼요. 예. 클럭 스피드를 올리려면, 예, 클럭 스피드가 높은 것도 좋지만 뭔가 하위 방어를 잘 하려면 이 코어가 많은 쪽으로 가는 게 맞는 것 같아요. 예. 그 클럭 스피드가 높으면 이렇게 뭔가 쌕쌕하게 이렇게 뭐라 그러죠? 밀접한 느낌은 있는데 이렇게 안정된 느낌이 좀 없을 때가 있어요. 예. 예. 듀얼 코어, 예, 클럭 높은 것과, 예, 쿼드 코어 클럭 좀 낮은 게 비교해 봤을 때 확실히 전체 성능은 안정적인 면에서는 쿼드 코어 쪽이 훨씬 더 좋네요. 예. 일단 코어 개수와 클럭 스피드는 어쨌든 서로 이렇게, 예, 트레이드 오프를 하면서, 예, 뭔가 CPU 라인업이 나오고 있습니다. 예. 급이 다른 거죠. 어떻게 보면 2기통이냐 4기통이냐 뭐 이런 차이가 되는 거죠. 2기통인데 엄청나게 빨라. 예. 4기통인데 안정적이고 힘이 좋아. 뭐 이렇게 나눠 볼 수 있는 거죠. 예. 자, 그러면 디아블로 2, 예, 디아블로 2를 한번 3. 예, 디아블로 3를, 예, 한번 또 보도록 하겠습니다. 예. FPS를 확인해 볼 수 있는 프로그램도 띄웠고요. 예, 디아블로 3 시작해 보도록 하겠습니다. 이 8600, 예, 듀얼코어 CPU를, 예, 4기가 오버클럭킹을 하니까 일반 일반적인 그런 컴퓨팅 능력이 상당히 좋아졌네요. 빨리빨리 뭔가, 예, 창이 열고 닫히고 하는 그런 거는 되게 빨라졌고요. 예, 예. 하지만 확실히 멀티 성능은 코어가 많을수록, 예, 안정적이고, 예, 끊김이 좀 덜하다. 예. 코어가 깡패냐, 예, 클럭이 깡패냐, 예. 깡패는 없는 거고 서로 적당하게 또 이렇게, 상황에 맞게 잘 설정이 돼야겠네요. 예, 게임을 많이 할 사람들은, 요즘 나오는 게임을 많이 할 사람들은 싱글도 중요하지만 멀티 성능도 어느 정도 고려를 해야 됩니다. 예, 요즘 나오는 게임들이 멀티 프로그래밍이 많이 적용되어 있기 때문에 그런 거죠. 자, 디아블로 3 들어왔습니다. 예, 60fps가 찍히고 있네요. 예, 오버클럭킹 하기 전하고 크게 차이는 없네요. 예. 와, CPU는 33%만 일하는데
GPU는 100%에서 99% 이렇게 왔다 갔다, 100%에서 왔다 갔다 하는 게 좋아요. 100에서 왔다 갔다 하는 거. 100을 꼭 찍어주면서 99, 뭐 98 이렇게 왔다 갔다 하는 게 진짜 100% 쓰는 거거든요. 계속 100% 돼 있는 거는 100% 이상을 쓰는 걸 수도 있어요. 그러니까 지금 GPU와 CPU는 아주 잘 조합이 됐다고 봐야겠죠. CPU가 여기 4기가까지 올라가 버리니까 여유 있게 또 해도 34% 이렇게 해도 이 8600이 여유 있게 돌아가도 GTX 550 Ti가 이렇게 또 열심히 또 자기 능력치를 다 발휘해주고 있어요. 이 정도면 보틀렉 칼큘레이터에서 GPU를 더 쳐줬는데요. 오버클럭킹을 해버림으로써 GPU가 훨씬 더 성능이 좋아져 버린 그런 상황입니다. 그리고 GPU도 100% 다 사용할 수 있는 그런 딱 100에서 99 왔다 갔다 하잖아요. 요게 좋은 거예요. 100 계속 시키는 거는 GPU가 병목이 너무 걸린다는 거고 100에서 왔다 갔다 하는 게 100% 잘 쓰고 있다는 겁니다. 자, 그러면 여기 게임을 계속하기로 들어가 보도록 하겠습니다. 아주 지금 오버클럭킹을 딱 하니까 딱 그 CPU 이 8600하고 GTX 550 Ti가 딱 그 찰떡 공합이 되어버렸어요. 45%대가 45 FPS가 나오고 있네요. 45 중간이니까 이 정도면 엉클즈는 45 중간쯤 되면 자연스럽다고 느껴집니다. 개인적인 그 기준이죠. 전 PC였던 이 6400은 30프레임 초반 정도의 그 FPS가 나왔죠. 현재 이 8600 4기가 오버클럭킹 버전은 45프레임, 40프레임 중반대가 나오고 있으니까 아주 원활하게 디아블로 3를 플레이할 수 있습니다. 오버클럭킹 할 수 있으면 해야겠네요. 그리고 온도도 그렇게 높지 않아요. 60도 정도니까 60도 정도니까 이 8600은 4기가 꼭 오버클럭킹 해야겠네요. 그리고 GTX 550 Ti 정도를 달아줘서 궁합도 맞춰주고 가성비도 가져가주는 뭐 제가 어떤 뭐 인터넷 컴퓨터 나름 전문가의 말을 한번 들었는데요. 보틀렉 충이라고는 그런 말을 하던데요. 사실 보틀렉을 계산 안 하면 가성비라는 걸 따질 수가 없어요. 보틀렉 중요합니다. 보틀렉 충이 아니고 보틀렉이 기본입니다. 뭔가 이렇게 근거 없이 그냥 뭐 이런 충을 붙이는 거는 그거는 좀 안 좋은 것 같아요. 보틀렉은 기본적으로 컴퓨터를 만들 때 확인해 봐야 됩니다. 기본 중에 기본입니다. 보틀렉이 그게 뭐 대단하냐고 하는 거는 어떻게 보면 그냥 비싼 그냥 최신 컴퓨터를 쓰는 사람들한테는 해당되는 거지, 조금이라도 가성비를 생각하는 사람이라면 보틀렉 CPU와 GPU 간의 그런 궁합 이런 걸 따지지 않을 수가 없어요. 이렇게 보틀렉 칼큘레이터 그 사이트를 잘 활용하면 아주 저렴한 비용으로도 디아블로나 이런 3D 최신 게임들을 아주 가성비 있게 즐길 수 있답니다. 만족합니다. 엉클즈 디아블로 3 45프레임 돌릴 수 있는 18년 된 CPU 이 8600을 소개시켜 드립니다. 아울러서 이 8600과 함께 돌아가고 있는 550 GTX 550 Ti도 소개시켜 드립니다. 아주 옛날 18년 전 물건이지만 물건은 물건이네요. 물건의 가치는 시간이 지나봐야 안다. 물건과 사람의 가치는 시간이 지나봐야 압니다.
어떤 싸구려 날탕 물건인지, 예, 시간이 지나봐야 합니다. 예, 시간이 증명해 줍니다. 예. 예, 여기까지 엉클존 마무리 짓도록 하겠습니다. 예, 열심히 또, 최강의, 최선의 또 가성비 조합을 한번 찾아 나가 보도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 엉클준이었습니다. 즐기세요. 드드미. 즐기세요. 엉클준 스테이크 아트 TV, 엉클준 스게임 TV 구독과 좋아요도 부탁드리겠습니다. 감사합니다.